बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हाँ अपने पिंड करनाने का जोड़ा मेन करनाने का कब्रस्तान। इत्थे अगर 40 या 45 साल पहले गल की जाए, मिसाल दी जाए तो पूरे इलाके में साढ़े करनाने के कब्रस्तान की जी चार दीवारी ही एक मिसाली चार दीवारी ही क्यों उच्ची ही, तो दूजे जोड़े आले दुआले कब्रस्तान है उन्होंने चार दीवारियाँ नहीं होंदियां या छोटियां हैं। तो हूँ मौजूदा दौर की गल की जाए तो सब की भैड़ी चार दीवारी साढ़े पिंड के कब्रस्तान की ही। उसकी वजह ही कि गली उच्ची हो गई ही और जी चार दीवारी है तू इट्टां टहन लग पईयां कि रुकां दे टैप ही। तो अज हूँ तुम वेख रहे हो पिछे बैकग्राउंड तो मिस्त्री लगे ने, कल एक कंध ढाई ही हूँ इतने मिस्त्री लगे ने। ये भाई रिजवान बलोट साहब इन्होंने जनाब जिन्होंने करनाने की मेन गली 50 लाख हती रकम नाल करनाने की मेन गली बनाई, एक दो गली होर भी बनाई। तो इन्होंने काम शुरू किया है। इन्हों को पूछा दे इन्हों के जहन च क्या आया है, क्या ख्याल आया, क्यों ये शुरू इन्होंने काम किया है, कि इन्हों की सोच है, इन्होंने गल करनी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी, ये जी चार दीवारी करनाने की या जी फिलहाल है कंध बन रही है, किस तरह तुहानू ख्याल आया, कि सोच के तुसीं शुरू किया? कैसर भाई, पहले तो तुहाडा मैं शुक्रिया अदा करांगा, तुसीं टाइम निकालिया। तो मेरा ख्याल है कि चार दीवारी तुसीं पहले ही मैंशन कर दी कि मिसाली आई और हुण मिसाली नहीं आई, और काफ़ी लोगों का इतराज़ भी होया कि दीवार जी काफ़ी ख़राब है। तो मैं जोड़ा वो इस वास्ते इसनूं जोड़ा शुरू किया ताकि चीज़ जी दोबारा बरकरार रहे। ये तुहाडा एस्टीमेट वक्ती तौर पर कितनी बने दी? ये इंशाअल्लाह शुरू तो फ्रंट की कीती है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं तुहाडे चैनल के थ्रू साढ़े मोहतरम ही आए ने पूरे गाँव नूं जिहड़ा वो इनवाइट करांगा, दावत देवांगा कि वो आवन आके इसनूं नाले देखन, नाले इसकी सपोर्ट करन, और मेरा इरादा है कि इसनूं चार दीवारी मुकम्मल कर दी जाए। एस्टीमेट तुसीं लाया चार दीवारी कितने 100 मीटर है, या जी बना रहे हो कितनी? जी फ्रंट का जोड़ा उसका खाली मेजरमेंट की है, और वो मेजरमेंट 550 फीट है लंबाई। टोटल दी नहीं की? नहीं, टोटल दी नहीं ये की है। असल तुहाडे गल करदा मतलब है वा तुसीं पहला कदम चुक्या, तुसीं ये काम शुरू किया है, अगू सारे पिंड नूं तुसीं विखा रहे हो कि असीं काम शुरू किया। जे सारा पिंड आमना चाहे, नाल लगना चाहे, हिस्सा पाना चाहन तां भी ठीक है, नहीं तो तुसीं कल्ले करो दे काम। जी कैसर भाई देखो, ये तो सारे गाँव का साडी जितनी बलादरियां ने, जितने लोग ने, सांझी चीज़ है, और ये साडे ही आबाओ अजदाद जिहड़े ने इहदे विच ने, ते साडे सब दा फर्ज है मैं सब नूं इनवाइट करना, स्पैशली जिहड़े साडे ओवरसीज़ देखने वाले ने। मैं उन्होंने भी ये चीज़ दसना चाहना कि असी ये मिल जुल के करनाने का एक काम नहीं, सारे काम जिहड़े ने असी करिए। ये साडा गाँव नहीं है, ये साडा घर है। बिल्कुल सोहनी गल इन्हां कीती है। जे अगर असी सारे पिंड नूं अपना घर समझाते, जिस तरह असी अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपना घर समझ के उसका ख्याल रखने, सफाई सुथराई कोई चीज़ होवे उन्होंने मेंटेनेंस करने, तो इस तरह असी अगर सारे पिंड नूं अपना घर समझाते तो साडा पिंड जिहड़ा माशाअल्लाह बड़ा वड्डा जिला गुजरात का पिंड है, वड्डे पिंडां शुमार होंदा है, तो एक मिसाली पिंड बने। इत्थे कारी साहब भी मौजूद ने, इन्हां कोल पुछण। जी कारी साहब, के कहो दे तुसीं ये जी जिहड़ी कंध शुरू होई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस काम के बारे जो सुनिया ना, बड़ी खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह साडे अजीज़ ने मोहम्मद रिजवान, अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल उमर विच बरकतां फरमाए। अजीज़ होने के नाते निजी महफलों में वेले एक वेले इन्हां नाल बैठण का मौका मिलता है। सिर्फ वो जिहड़ा मेन रोड इन्होंने बनाया है या हुण कब्रस्तान की दीवार बना रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, इन्हां दे जज्बात विच होर भी चीज़ां बड़ियां दाखिल ने, शामिल ने। तो जिहड़ा ये जुमला वक्तन फवक्तन बोलते हैं ना कि मैं अहबाब नूं बुलाना वा, आवो मेरा काम नूं देखो, उदा मकसद ये भी नहीं है कि माली हवाले नाल कोई कमज़ोरी है तो शायद मैं वो पूरी करना चाहना वा। इन्हां दा ख्याल ये वे कि दोस्त अहबाब ज़्यादा तो ज़्यादा आवणगे तो हर बंदा अपने ज़हन की गल करदा है, तो जितनी ज़्यादा मशवरे होणगे, जितनियां ज़्यादा आरा होणगियां, उन्हां विचों जिहड़ियां अच्छियां अच्छियां आरा होणगियां उन्हां नूं असीं अमली जामा पहनावांगे, और जिहड़ा काम करांगे वो इंशाअल्लाह खूबसूरत भी होवेगा ते देर पा भी होवेगा। मेरा ख्याल है जिहड़ा मैनूं लगदा है भाई रिजवान साहब ये कहंदे असल इन्हां दा मकसद होना है कि सारे पिंड नूं इकट्ठियां कीता जाए। इंजे गल भाई जी तुसीं तां चाहते हो क्योंकि जे ना अगर सारा पिंड जिस तरह गली कोई किसी बंदे नहीं तावन कीता ने कलियां बनाइए, ये बना सकते हैं चार दीवारी, लेकिन तुसीं चाहते हो कि सारा पिंड इकट्ठा होवे, मजीद भी पिंड के काम आवन। देखो अक्सर मेरे उस्ताद मोहतरम भी ने, और मैं इन्हों फॉलो बहुत ज़्यादा करना, जिहड़ा इत्तफाक है ना, इत्तफाक दे विच बरकत भी और इज्जत भी है। और अगर असी सारे लोग इकट्ठे होने फाइनैंशली नहीं वैसे, तो मेरा ख्याल है कि साडे पिंड वास्ते, साडे हर आने वाले जवान वास्ते ये वैसे फखर होगा कि असी कम से कम अपने जोड़े कम है ने गाँव के मेन उन्होंने असी इकट्ठे होने होना चाहिए।
ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਫਾਏ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਤਨੀ ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣੇ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕੰਧ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੋੜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਵਰੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਛੜੋ, ਜਾਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਛੜੋ। ਕਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਸੀ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਨ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਕੇ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਵੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 550 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਫਰੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆਪੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਫਾਇਆਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੇਨ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਫਾਇਆਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ।
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਦੇ, ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰਾਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਮਸਲ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।